Today we are going to start with the taxonomic keys. First of all, we must know why these taxonomic keys are necessary to learn. Because as we know, in the field, whenever we go, we just collect the plant, describe the plant, and with that data, we are going to identify that particular species. But the identifying the particular species is a little bit difficult task because as we know, there are about 3 lakh species of the angiosperms, and without any device to identify, we just unable to identify that particular species. Only on the basis of characters, we can't able to identify. For classification, we prepared some keys on the basis of what we can easily identify the species on the basis of the available character with us. So a taxonomic key is nothing but the device for identification. Just you can remember the lock and key mechanism. Every lock has its own key, and without that particular key, it cannot be open. So it is just like that. So these are the taxonomic keys for the opening up its botanical nomenclature. So taxonomic key is nothing but the device for the identification for the species of particular genera, where we can find on the basis of its diagnosing or proper description of the plant. With the help of key, we can easily identify that particular species. These keys consist of the series of choices. What are these choices? Choices are nothing but the prominent characters of that particular species. And on the basis of, normally we use the floral character for the identification purpose. So these are the choices among the best suited characters, best differentiable characters of that particular specimen or the species. It provides choice between two contradictory characters or contradictory statements, which results in the acceptance of the one. Acceptance of one means one is true for that particular species and one is not. So one of is rejected and one can be selected. So these are the choices, either or choices are there, and because of that, this key can give us that particular clue of the rejection of one character. Then a single pair of contradictory statement is called the couplet. A pair of character means where we can say that, just take the example, corolla is gamopetalous, corolla is polypetalous. Gamopetalous or polypetalous. Only one character may be true for particular species, and that's why these two characters are considered as or known as a couplet, and each statement of couplet is termed as a lead. So it is lead nothing but the initial point of that identification. Appropriate keys should be selected for the material or the species which is going to be identified. And that may be present in the flora of particular region or manual prepared, guide handbook for the field book, we can say, monograph on the particular genera or the species, or we can say the revision of that particular taxon. So we have to select a proper key for the identification of that particular genera. The introductory comments, particularly on the format details, abbreviations, these should be or must be read first. The reason behind is that because these key characters are nothing but the important characters, and the meaning of those terms are necessarily we must know. If we doesn't know the meaning of that particular word, particular that character, the identification misleaded. And because of that, we must have to read all the comments, all the statements regarding that. Both the leads or couplet should be read before the making choice. We just have said that each couplet has two contradicting character, the presence or the absence. So if present is there, we must have to read both the statements before making any appropriate choice. So it is necessary for that. We must have to read first that glossary or the botanical glossary of the terms. The reason is that if we doesn't read such type of the glossary or the botanical terms, we don't know the botanical terms, in that case, the identification or the description
whatever we have made, whatever we have taken down, it may be misleading for the purpose of taxonomical use of that particular data. So it can lead to the we can say a wrong conclusion of the identification. So there should not be make any decision on the single observation of that particular character. And the result should be verified by reading the complete description of that particular species, and that specimen must be compared with the diagrams that we have drawn in the field, or if we have taken some photographs, or we have make the illustrations of that particular species when we study that species in the actual field. So all these data must be verified before making any output or the identification of that particular species. Then how to construct the taxonomic keys? Why this construction of taxonomic key is necessary? Because we know there are lakhs of the species, and whatever minimum characters that we have, on the basis of that, if you are going to identify the species, we have to tally all those characters, all those species, and then we can go for that. But it is quite difficult task to compare the available data randomly. And because of that, the preparation of important characters and they put into a key character, so that is necessary. So we can say that preparation of key is rather than a skill of choosing constant characteristic. आता स्किल हे कशासाठी म्हटलेलं आहे? बिकॉज चूजिंग अ इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर दॅट एखादं कॅरेक्टर मला इम्पॉर्टंट वाटू शकते, तुम्हाला वाटणार नाही. एखादं तुम्हाला वाटू शकते, एखादं मला वाटणार नाही. So choosing or the choosing that particular important character which is constant in that particular genera, that is the skill. And because of that, we can say that it is a skill of choosing that important character. Normally, we use the floral character or reproductive character which are more constant in the plants. The proper measurements should be taken. The broad statement should not be accepted in the key characters. The reason is that because we can say terms like large. How much large? The large term, it may be started with few centimeters to few kilometers. And rather, because of that, we must have to concisely or prominently make the proper measurements of that particular object, that particular structure, morphological character which is present in the plant. Then characteristics are rather generally available to the use of the key rather than the seasonal characters. जसं आपण आताच म्हटलेलं आहे की की कॅरेक्टर कोणतं असू शकते की जे प्रॉमिनंट आहे आणि जे सीझन वाईज एन्व्हायरमेंटली चेंज होत असेल, दॅट कॅरेक्टर शुड नॉट बी कन्सिडर फॉर द पर्पज ऑफ आयडेंटिफिकेशन. आता एखादं एक्झाम्पल घेऊ की प्रेझेन्स ऑफ हेअर्स ऑन द लिप सरफेस. Whenever we find the presence of lip surface can be increased, the quantity of hairs present on lip surface can be increased or decreased with the altitude. म्हणजे एखाद्या ठिकाणची समुद्रापासूनची उंची जी आहे, तर त्या उंचीनुसार ह्या कॅरेक्टरमध्ये फरक पडू शकतो. आणि मग असं कॅरेक्टर जर तुम्ही चूज केलं आणि ते कॅरेक्टर की कॅरेक्टर म्हणून जर वापरलं आणि उमरग्यामध्ये एक फ्लोरा आपण एक प्लांट डिस्क्राईब केलं आणि तेच महाबळेश्वरमध्ये केलं, तर दोनचे कॅरेक्टर तुम्हाला डिफरंट दिसतील. बिकॉज द हेअर अँड कलर ऑफ द पेटल्स इज मोर डार्कर, मोर इन नंबर ॲट द higher altitudinal region, whereas in the lower altitudinal region, the number and color reduces. So these are considered as the characters which may change due to seasonal or other factors. So such type of the character should not be considered for the building a taxonomic key. A positive choice should be made. The term is instead of is not should be used. So naturally we have to consider the positive choice for any couplet where we can say that this character is the positive character. Instead of is,
we instead of is not, we can use the is like term. If possible, one should start with the both choices of a pair of the same word. आता ह्याच्यामध्ये एक शब्द आपल्याला लक्षात आला की पॉसिबल वन शुड स्टार्ट विथ द बोथ चॉईसेस ऑफ अ पेअर ऑफ द सेम वर्ड. Same word is nothing but the same character, we can say. The presence of, suppose take the example of brightly colored petal. Present by brightly colored petal is present. मग दुसरं कॅरेक्टर कुठलं असलं पाहिजे, विच इज रिप्रेझेंटिंग द कॅरेक्टर ऑफ द सेम पेटल. So petals white. So that can be the another character in the same couplet. If possible, we must have to use the different pair of choices. That should we start with different words. आपण अशाही पद्धतीने त्याचं कॅरेक्टर करू शकतो की दॅट कॅरेक्टर मस्ट लुक द कॉन्ट्राडिक्टरी कॅरेक्टर टू फर्स्ट वन. जसं आता आपण एकीकडे कलर म्हटलं, दुसरीकडे व्हाईट म्हटलेलं आहे. These are the contradictory words, but they are representing the color of the petal. The descriptive terms should be preceded with the name of that particular part. जसं आपण इथं पेटलचा उल्लेख केलेला आहे. So petal must be colored or petal must be white. So these two characters, so term should be preceded with the name of that particular part. आणि म्हणून इथं आपण त्या पेटलचा उल्लेख केलेला आहे. Two basic types of the taxonomic keys. These are known as the dichotomous key or the polyclave keys. A dichotomous key is the most prominent and we can say the most used key in the floras and monographs. But polyclave key is not that much popular because it is also called the multiple access or the synoptic key. ह्याच्यामध्ये मल्टिपल कॅरेक्टर्स तुम्ही त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करत असता आणि म्हणून पॉलिक्लेव्ह कीज की ज्याच्यामध्ये मल्टिपल कॅरेक्टर्स यूज केलेले आहेत, त्या कीज आपण शक्यतो रेग्युलर डे टू डे किंवा इन टॅक्सॉनॉमिक डिस्क्रिप्शन्स इन आयडेंटिफिकेशन पर्पज वी डझंट यूज. We use normally a dichotomous key in the floras and monographs. Then what are the dichotomous keys? The key in which the choices allow only two alternative couplets, known as the dichotomous keys. जसं आता आपण एक्झाम्पल दिलेलं होतं की त्याच्यामध्ये अल्टरनेट कॅरेक्टर असले पाहिजे, दोन डिफरंट कॅरेक्टर आयदर ऑर या सिच्युएशन मध्ये असले पाहिजे, तरच त्याला आपण डायकॉटोमस की मध्ये इन्क्लूड करू शकतो. In constructing a key, contrasting characters that are to be chosen and divide the full set of possible species into a smaller groups. डायकॉटोमस की मध्ये आपण काय करत असतो, असे कॅरेक्टर निवडतो की ज्याला आपण छोट्या छोट्या विभागामध्ये डिव्हाइड करू शकतो अँड ऑन दोज बेसिस ऑफ दोज कॅरेक्टर वी कॅन आयडेंटिफाय द पर्टिक्युलर स्पीसीज. Each time a choice is made and a number of species were eliminated for the consideration of the range of the possible species. म्हणजे प्रत्येक वेळेस जेव्हा आपण एखादं कॅरेक्टर त्या स्पीसीजला डेझिग्नेट करतो, तर ते कॅरेक्टर डेझिग्नेट केल्यानंतर त्या कॅरेक्टरची दुसरी स्पीसीज त्या ग्रुपमध्ये नसते आणि म्हणून एकदा त्या आयडेंटिफाय केलेल्या स्पीसीजला आपण बाजूला काढलं की ती नंतरच्या ग्रुपमध्ये येत नाही. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं एक एक स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ कॅरेक्टर वी इलिमिनेट दॅट दोज स्पीसीज अँड लाईकवाईज वी कॅन डिस्क्राईब अप टू द और आयडेंटिफाय द लास्ट स्पीसीज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप. ग्रॅज्युअली वी फाइंड दॅट देर आर द सफिशियंट चॉईसेस शुड बी मेड. कारण जर तेवढ्या चॉईसेस आपल्याकडे नसतील तर आपण तेवढ्या स्पीसीजला आयडेंटिफाय करू शकणार नाही. आणि म्हणून त्या स्पीसीजचं मोस्ट प्रॉमिनंट अँड आयडेंटिफायबल कॅरेक्टर हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. ऑन दॅट पर्टिक्युलर बेसिस वी कॅन मेक अ प्रॉमिनंट कॅरेक्टर ऑफ दॅट स्पीसीज टू आयडेंटिफाय दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज. द कपलेट्स कॅन बी ऑर्गनाइज्ड इन द सेव्हरल फॉर्म्स. द कपलेट्स कॅन बी प्रेझेंटेड युझिंग नंबर्स और इट कॅन बी द लेटर्स. त्याचा आपण आता नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघणार आहोत. तर त्याला कॅरेक्टरला जर आपण नंबर दिले तर आपल्याला त्या नंबरच्या माध्यमातून त्याच्या नंतरच्या स्टेजमध्ये जाता येतं. द कपलेट्स कॅन बी प्रेझेंटेड टुगेदर और ग्रुप टुगेदर बाय द रिलेशनशिप. म्हणजे एकाच ग्रुपमध्ये, जसं आता आपण सुरुवातीला कॅरेक्टर आपण डिस्क्राईब केलेलं होतं की पेटल्स कलर्ड,
आणि पेटल्स व्हाईट. आता एखादा जेनेरा आहे की ज्याच्यामध्ये 10 स्पीसीज आहेत, तर त्याच्यातल्या 7 स्पीसीज ह्या कलर्ड पेटलच्या असू शकतात आणि 3 स्पीसीज ह्या व्हाईट पेटलच्या असू शकतात. मग अशा वेळेस वी हॅव टू पुट दोज 7 species in one group and another 3 into the different group. So it starts with the first key, that is character first and first A, where we can say the petals colored, and second character first A, where we can say petals white. जर पहिल्या स्टेजला आपल्याला माहित आहे, मग तिथं मी काय लिहिणार, इफ द पेटल्स आर कलर्ड गो टू द कॅरेक्टर नंबर 2. आता फर्स्ट आणि फर्स्ट इथं आपण डिफाईन केलेलं आहे. फर्स्ट मध्ये कलर म्हटलेलं आहे, दुसऱ्यामध्ये व्हाईट म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतरच्या स्टेजमध्ये काय केलं, मला जेव्हा माहित आहे की माझ्या हातात जे फुल आहे इट इज कलर्ड पेटल्ड, सो आय कॅन गो फॉर द कॅरेक्टर नंबर 2, कारण कॅरेक्टर 1 मध्ये काय म्हटलेलं आहे, पेटल्स व्हाईट. मग पेटल्स व्हाईटला आपण जाणार नाही, कॅरेक्टर 2 ला जाणार. बट इफ द पेटल इज व्हाईट, then we have to go for the number of the character which is presented in front of that character, and that may be the character number 8. The 7 species can be differentiated into 7 characters, and 8th character can lead to the another group, or from the 8th character there can be the starting of the another group in the same genera. So likewise we have to differentiate or prepare the group for that. So they can be either numbered or it can be used the alphabets for that. The couplets can be presented together or grouped together by the relationship. त्यांच्यामध्ये असलेले कॉमन कॅरेक्टरच्या आधारावर त्याला आपण एकत्र करणार आहोत. देर इज नो अपरंट युनिफॉर्मिटी इन द प्रेझेंटेशन ऑफ डायकॉटोमस की. त्याच्यामध्ये की मध्ये सिमिलॅरिटी असायची गरज नाही. देअर शुड बी द रिलेशन बिटवीन द कॅरेक्टर्स टुगेदर. Here this is the example of the dichotomous key, आणि dichotomous key मध्ये सुद्धा दोन पद्धतीने जसं आपण फ्लोरामध्ये डिस्क्रिप्शन करतो. Here you can observe, here we have given the numbers for that, and here we have given the alphabets for that. So here the character is used that the seeds are round, example soybean, and seeds oblong go to character 2. म्हणजे दोन्हीला आपण कॅरेक्टर नंबर 1 दिला. ह्याला ह्या दोन कॅरेक्टरला आपण काय म्हटलेलं आहे, अ सिंगल कपलेट. मग एकामध्ये कॅरेक्टर आहे सीड्स राऊंड अँड अनदर वन सीड ऑब्लॉंग. हे दोन कॅरेक्टर वेगळे आहेत, एकामेकाला कॉन्ट्राडिक्ट करणारे आहेत. सो नॅचरली दिस फर्स्ट कपलेट आयडेंटिफाईज दिस टू कॅरेक्टर्स वेअर सीड्स राऊंड सोयाबीन अँड सीड्स ऑब्लॉंग मीन्स नॉट राऊंड गो टू कॅरेक्टर 2. मग आपण कॅरेक्टर 2 मध्ये शिफ्ट झालो आणि त्याच्यामध्ये आपण दोन कॅरेक्टर चूज केले अगेन, सीड्स व्हाईट, सीड ब्लॅक. मग सीड्स व्हाईट मध्ये आपण टाकलं नॉर्दर्न बीन्स अँड सीड ब्लॅक मध्ये टाकलं आपण ब्लॅक बीन्स. सो दिस इज द सिम्पल एक्झाम्पल टू अंडरस्टँड हाऊ द नंबर्स कॅन बी युज्ड. बरोबर आहे. दिस इज फर्स्ट कपलेट, दिस वन इज द सेकंड कपलेट. आपल्याकडे 3च प्लांट होते आणि 3 प्लांटचं आयडेंटिफिकेशन आपण अशा पद्धतीने केलं. पण तेच कॅरेक्टर जर आपल्याला घ्यायचे असतील, ज्याला आपण अल्फाबेट्स म्हणू, तर अल्फाबेट्स मध्ये मात्र मांडण्याची पद्धत वेगळी आहे. हिअर यू कॅन फाइंड द कॅरेक्टर ए, त्याच्यामध्ये सीड्स ऑब्लॉंग, आपण त्याला म्हटलं गो टू बी. बी मध्ये आपण काय सीड्स व्हाईट आणि सीड्स ब्लॅक, दीज आर 2 बी कॅरेक्टर्स. सो हिअर नॉर्दर्न बीन्स अँड सीड्स ब्लॅक, ब्लॅक बीन्स. आता इथं काय झालेलं आहे, ह्या इथं कॅरेक्टर 1 आणि 1 आपण सलग घेतलेले आहेत. बट हिअर वी हॅव युज्ड द कॅरेक्टर्स ऍट द डिफरंट ग्रुप्स, आणि म्हणून हा ए ग्रुप संपल्यानंतर त्या एचं कॅरेक्टर पुन्हा तिथं आलेलं आहे. इथं आता अनेक जेनेरा असू शकतात. देअर कॅन बी द मल्टिपल जेनेराज इन द सेम ग्रुप, बी सी डी ई एफ जी व्हॉट एव्हर इट बी. बट हे सगळे संपल्यानंतर आफ्टर द एंड ऑफ दिस पर्टिक्युलर आयडेंटिफिकेशन we go for the another group or the another character of the same couplet at the end of that particular first group. So this is the typical numerical or alphabetical type of the key which can be presented. There are 2 types of the keys, indented keys and the bracketed keys. ठीक आहे, त्याला आपण डायकोटोमस कीज म्हटलेला आहे. आणि दुसरी की जी आहे ती कुठली आहे, इंडेंटेड कीज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द योक्ड type of the key. So indents
the choices or leads of the couplet an equal distance from the left margin. So likewise, we have to maintain the distance from the margins. The two choices of the couplet are usually labeled 1 and 1. तर अशा पद्धतीने त्याला आपण नेमिंग करू शकतो. अल्फाबेटिकल असेल किंवा न्यूमरिकल असेल. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट द चॉईसेस आर नंबर्ड, बट इट हेल्प्स. कारण नंबर आपल्या पटकन लक्षामध्ये राहतात आणि म्हणून त्याला नंबर देणं हे गरजेचं आहे. द युजर गोज टू द नेक्स्ट इंडेंट कपलेट फॉलोइंग द लीड दॅट वॉज सिलेक्टेड. म्हणजे एक नंबरचं कॅरेक्टर आपण सिलेक्ट केले असेल तर त्याच्या लीडनुसारच, जर त्या ए मध्ये आपल्याला सेकंडला जायचं असेल तर फर्स्ट ग्रुप आपण वगळून टाकणार आहे. अँड वी कॅन डायरेक्टली जम्प टू दी 1A or 1' or LA, LB. So such type of the indented keys can be prepared there. Here is the example of the indented keys. आता इंडेंटेड की कशी असते याच्यामध्ये बघा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. सो 1A and 1B. दिस इज ऍट द 1 लेवल फ्रॉम द मार्जिन. यांचं जे अंतर आहे ते फिक्स आहे आणि त्याला 1A आणि 1B आपण असं डिफाईन केलं. फ्लावर्स इन शेड्स ऑफ रेड, म्हणजे पेटल कलर इज रेड आणि याच्यामध्ये पेटल कलर नॉर्मली रोज पिंक. असे दोन ग्रुप आपण केले. त्याला आपण म्हटलं 1A आणि 1B. इथं 1AB नसलं तरी चालतंय बिकॉज इट इज द सेम कॅरेक्टर. 1 कॅरेक्टर नंबर 1 कपलेट फर्स्ट. पण अशा पद्धतीने मांडल्यानंतर सोयीचं कसं होतं ते आपण बघतोय. सो इन दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप वेअर द फ्लावर्स or petals having the red colored petal, where we can form two different species, 2A and 2B. मग त्याच्यासाठी या 2A आणि 2B साठी आम्ही काय केलेलं आहे, इथं त्याचे कॅरेक्टर्स दिले. फ्लावर्स ब्लड रेड, लीव्स ऑब्लॉंग ओवेट, लेदरी अँड थिक मॅटी टेक्स्चर. हा कोणता आहे? इट इज द रोडोडेंड्रॉन सिक्युमेन्स. इथं ही स्पीशीज आयडेंटिफाय झाली, म्हणजे आता ही स्पीशीज पुन्हा दुसऱ्या रँकमध्ये कुठेही येणार नाही. म्हणजे हे कॅरेक्टर आता इथं आपण वगळून टाकलेलं आहे. सेकंड कॅरेक्टर आहे फ्लावर्स क्रिम्सन रेड. इथं कशा आहेत फ्लावर्स? इथं रेड आहेत. इथं फ्लावर्स आहेत क्रिम्सन रेड मीन्स स्लाइटली डार्कर. लिव्स ब्रॉड. इथं कशा आहेत? लिव्स ऑब्लॉट ओवेट. इथं मात्र ब्रॉड टू ओव्हल ऑर इलिप्टिक ऑब्लॉंग, म्हणजे थोडेसे लांबुळके लिप त्याच्यामध्ये आहेत. अँड शायनी ग्रीन अबव. इथं मॅटी टेक्स्चर आहे तर इथं शायनी लिप सरफेस आहे आणि म्हणून तो जेनेरा आपण इथं आयडेंटिफाय केला. इट इज द रोडोडेंड्रॉन फल्जेन्स. तर अशा पद्धतीनं फ्लावर्स ज्याचे रेड आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही त्याचे कॅरेक्टर सेपरेशन केलं, 2 कॅरेक्टर ग्रुप तयार केलेत अँड ऑन दॅट बेसिस वी आयडेंटिफाईड द 2 डिफरंट स्पीसीज ऑफ द सेम जेनेरा. हियर रोडोडेंड्रॉन सिक्युमेन्स अँड रोडोडेंड्रॉन फल्जेन्स. तर त्याचं दुसरं जे कपलेट मधलं कॅरेक्टर होतं 1B, वेअर द फ्लावर्स आर शेड्स ऑफ द रोज पिंक. आणि या रोज पिंकच्या ग्रुपमध्ये मात्र आम्हाला दुसऱ्या 3 स्पीसीज आयडेंटिफाय करायचे. मग त्याच्यासाठी आम्ही 3A मध्ये काय केलं? कॅलिक्स 3 to 5 mm. आता हे तुम्हाला आठवत असेल की मेजरमेंट शुड बी प्रिसाइज ऑर ऍज टू दी फॅक्ट. हे आपण सुरुवातीला म्हटलेलं होतं. त्याचं कारण काय आहे? इथं जर मी म्हटलं असतं की कॅलिक्स स्मॉल 3 to 5 mm चा उल्लेख आला नसता, कारण दुसरं जे कॅरेक्टर आपण इथे यूज केलं कॅलिक्स ऑब्स्क्युअर अँड इट इज 1 to 2 mm लॉंग. म्हणजे हे 3 to 5 mm पेक्षा हे लहान आहे. आणि इथं जर आपण टर्म वापरली असते की कॅलिक्स स्मॉलर अँड कॅलिक्स मोर स्मॉलर असं म्हटलं असतं तर इट इज द मिसलिडिंग कॅरेक्टर. आणि म्हणून कॅलिक्स 3 to 5 mm लॉंग, लीफ अंडर सरफेस, कवर्ड विथ द टफ्ट ऑफ ब्राऊन हेअर्स. मग हे सगळे कॅरेक्टर असलेली स्पीसीज कुठली आहे? द रोडोडेंड्रॉन वॉलीची. पण समजा त्या कॅरेक्टरच्या अगेन्स्ट दुसरं कॅरेक्टर काय केलं आम्ही? कॅलिक्स ऑब्स्क्युअर 1 to 2 mm लॉंग, म्हणजे त्याच्यापेक्षा स्मॉल आहे. लीफ अंडर द सरफेस कवर्ड, म्हणजे खालच्या बाजूने हेअरी आहे, विथ कंटिन्युअस इंड्युमेंटम. तर अशा पद्धतीने मी एक दुसरं कॅरेक्टर सेट केलं आणि ते कॅरेक्टर असलेल्या माझ्या 2 स्पीसीज आहेत. मग त्याला आम्ही पुन्हा एक नाव दिलं, त्याला म्हटलं 4A अँड 4B. 4A मध्ये म्हटलं करोला इन शेड्स ऑफ डीप रोज पिंक, करोला पेल लॅव्हेंडर ब्ल्यू.
आणि मग हे आम्ही त्याचे कॅरेक्टर्स इथं नोट डाऊन केले आणि त्याच्यानुसार मग आम्ही इथं त्याची एक दुसरी स्पीशीज आयडेंटिफाय केली, दॅट इज द रोडोडेंड्रॉन इरुजिनोझम आणि रोडोडेंड्रॉन कॅम्पॅन्युलॅटम. अशा पद्धतीनं ह्या ज्या कीज आहेत की जिथं आपण इंडेंटेड की वापरतो, तर त्या पद्धतीने इथं आपल्याला त्याला लेबलिंग करता येतं, त्या कपलेटला नंबर्स देता येतात. सो इट कॅन इझिली आयडेंटिफायबल. आता इंडेंटेड की मध्ये काय झालेलं आहे, दिस इज द फर्स्ट इंडेंट, दिस इज द सेकंड इंडेंट, दिस इज द थर्ड इंडेंट. इथं जर अजून काही कॅरेक्टर असेल तर त्याला 5AB करू आपण, फिफ्थ इंडेंट. अशा पद्धतीने त्यानं एक एक इंडेंट त्याला मिळत जाणार. ठीक आहे. सो इट इज द इंडेंटेड टाइप ऑफ द की. दुसरी जी की आहे, इट इज द ब्रॅकेटेड कीज. नाउ these bracketed keys provides the both choices side by side. आता इथं लास्ट स्लाइड मध्ये आपण काय बघितलं, इट इज वन बिलो द अदर. म्हणजे 1A खाली 2A 2B आलेला आहे, 1B खाली 3B. म्हणजे आता इथं 2 कॅरेक्टर रिपीट होणार नाही, इथं 3 आलं 4 आलं, म्हणजे कॅरेक्टर हे नंबर चेंज होत जाणार, बट दे आर इंडेंटेड. बरोबर आहे. एका खाली एक नाही, तर त्याला आपण एका विशिष्ट अंतरावर ठेवलेला आहे. हिअर बोथ द चॉईसेस आर साइड बाय साइड, म्हणजे एका खाली एक ते असणार आहे. अँड द चॉईस ऑफ द कपलेट मस्ट बी नंबर्ड ऑर लेटर्ड. आता याला आपण एक नंबर देणार आहोत, जसं सुरुवातीला बघितलं तर 1 1, त्या पद्धतीनं. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने इथं आपण त्याला करणार आहोत. इट इज व्हेरी हेल्पफुल इन द प्रिव्हियस कपलेट इज गिव्हन. आता हे कधी आपल्याला मदत होते, कारण दोन्ही कपलेट सोबतच आहेत, 1 1A. तर अशा पद्धतीने जेव्हा तिथं आपण आयडेंटिफिकेशन करू, बोथ कॅरेक्टर्स कॅन बी इझिली स्टडी. द चॉईसेस आर सेपरेटेड, बट इट इज इझी टू सी द रिलेशनशिप. आता लास्ट स्लाइड मध्ये आपण बघितलं इथं फ्लावर्स आर शेड्स ऑफ रेड, आणि दुसरं कॅरेक्टर हे कॅरेक्टर संपल्यानंतर आलेलं आहे, फ्लावर्स इन शेड्स ऑफ रोज पिंक. पण हेच कॅरेक्टर जर इथंच याला लागून आलं असतं तर मला दोन्ही कॅरेक्टर लगेच लक्षात आले असते. सो द चॉईसेस आर सेपरेटेड बट इझी टू सी द रिलेशनशिप. Might be the difficult to construct. It gives more information to the user, but it is easier to operate. We can go for that. This is again the same key of rhododendron, but in the bracketed fashion. आता 1A 1B कॅरेक्टर दोन्ही सोबत घेतले, फ्लावर्स इन शेड्स ऑफ रेड आणि फ्लावर्स इन शेड्स ऑफ पिंक. मग ह्या 1A ला मी जेव्हा इथं बघितलं, गो टू कॅरेक्टर नंबर 2, तेव्हा जेव्हा फ्लावरचे पेटलचे शेड जे आहेत ते रेड आहेत. समजा पिंक असेल तर मी कॅरेक्टर नंबर 3 ला डायरेक्ट गेलो असतो इथे. पण आता समजा 1 आहे तर गो टू 1, गो टू कॅरेक्टर नंबर 2. मग कॅरेक्टर नंबर 2 मध्ये AB आहेत, एकात ब्लड रेड आहे, दुसऱ्यामध्ये क्रिम्सन रेड आहे. मी माझ्या हातामध्ये असलेल्या प्लांटच्या फुलाचा रंग बघितला, क्रिम्सन रेड आहे. सो इट इज द रोडोडेंड्रॉन फल्जेन्स. तर अशा पद्धतीनं हे सगळे कॅरेक्टर एका खाली एक आहेत. देर इज नो इंडेंशन. इंडेंशन मध्ये काय झालेलं आहे, ते कॅरेक्टर एक मार्जिन पासून एका विशिष्ट अंतरावर ठेवलेलं आहे. सो हिअर इट इज वन बिलो दी अदर. तर अशा पद्धतीने ही की आपण इथं फॉलो केलेली आहे. द की मे नॉट इन्क्लूड ऑल पोटेन्शियल व्हेरिएशन्स इन द स्पीसीज. स्पीसीज मध्ये असलेले सगळे व्हेरिएशन्स कदाचित आपल्याला त्या एका लोकेशनला दिसणार नाहीत, कारण त्याच्यामध्ये कुठले तरी फ्यू कॅरेक्टर, इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आपण घेणार आहोत, त्यामुळे सगळे कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये येऊ शकणार नाही. द की मे रिलाय ऑन द फीचर्स नॉट प्रेझेंट इन द दॅट पर्टिक्युलर सीझन. कारण आपण सीझनल कॅरेक्टर याच्यात घेत नाही, प्रॉमिनंट कॅरेक्टर घेतो, कॉन्स्टंट कॅरेक्टर घेतो, आणि म्हणून त्या सीझन मध्ये होत असलेलं व्हेरिएशन ह्या की मध्ये येणार नाही. द की मे नॉट इन्क्लूड ऑल द स्पीसीज ऑफ इंटरेस्ट. कारण ज्या सगळ्या स्पीसीज आपल्याला इन्क्लूड करायच्या आहेत, तर त्या एखाद्या जेनेरामध्ये समजा 25 स्पीसीज आहेत, पण माझ्या रिजन मध्ये जर 15 स्पीसीज मिळत असतील तर मी 15च इन्क्लूड करणार. आणि दॅट्स इट. नॅचरली वी कॅन फाइंड द इट इज द लिमिटेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर की. दो all the genera in the worldwide, there can be the 25 number of the species, but in our region, in our India, if there are the only 15 species, we have to prepare a key for the 15 species. One may misinterpret the feature or make a mistake. कारण प्रत्येकाचं आपण सुरुवातीला म्हटलेलं आहे, इट इज अ चूजिंग अ कॅरेक्टर इज नथिंग बट द स्किल. म्हणून देर कॅन बी द मल्टिपल चॉईसेस ऑफ द चूजिंग वन ऑफ द कॅरेक्टर ऑर द कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर फॉर पर्टिक्युलर स्पीसीज. आणि त्याच्यामुळं देर कॅन बी अ मेकिंग अ मिस्टेक
can possible because of such type of the misinterpretation can be happen in these species. मॉडर्न सगळे जे फ्लोराज आहेत त्याच्यामध्ये आपण ही ब्रॅकेटेड की वापरतो. पण ही जी जुनी आहे ज्याला आपण म्हटलेलं इंडेंटेड की, काही पुस्तकांमध्ये आपल्याला अशा पद्धतीची की दिसते, जसं कुकचा फ्लोर आहे की वेअर यू कॅन फाइंड द इंडेंटेड की इज देअर. बट देअर आर द लिमिटेशन्स, कारण प्रत्येक कॅरेक्टरला तुम्हाला एक इंडेंट द्यायचा आहे. म्हणून इथं 5वा येईल, इथं 6वा येईल, इथं 7वा येईल, इथं 8वा येईल आणि शेवटी हे पेज कुठेतरी तुमचं संपेल. द प्रिंटिंग रिस्ट्रिक्शन्स कॅन बी देअर, and because of that indented keys are not that much popular, though they are easier to understand. And because of that nowadays we use so bracketed keys for the identification purpose in the flora.